హలో ఎవరివన్, గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ టు పిఎస్ఆర్ అకాడమీ. సో అందరు బాగున్నారా? సో సో టుడే సెక్షన్ ఈజ్ ఆల్కహాల్ ఫినాల్ ఈథర్స్. ఇన్ ఆల్కహాల్ ఫినాల్ ఈథర్స్లో ఫస్ట్ ఆల్కహాల్స్, నెక్స్ట్ ఫినాల్, నెక్స్ట్ ఈథర్స్. సో 3 parts. ఆల్కహాల్స్, ఫినాల్స్ అండ్ ఈథర్స్. ఫస్ట్ ఆల్కహాల్స్ మనకి ఆల్కహాల్స్ యొక్క సింబల్ ఏంటంటే మనకి ROH. సార్ హౌ టు ఫార్మ్ ఆల్కహాల్? మనకి హైడ్రోకార్బన్ తీసుకున్నాం రా. హైడ్రోకార్బన్స్ అంటే ఏంటి? మనకి జనరల్ ఫార్ములా హైడ్రోకార్బన్స్ని జనరల్ ఫార్ములా CnH2n+2. ఈ హైడ్రోకార్బన్లో ఒక హైడ్రోజన్ లాస్ అయ్యి దాని ప్లేస్లోకి ఒక ఆల్కాక్సీ గ్రూప్ యాడ్ అయితే సో మనకి ఎవరు ఫామ్ అవుతారంటే ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎవరు ఫామ్ అవుతారు? ఆల్కహాల్. అప్పుడు జనరల్ ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే CnH2n+2లో ఒక H లాస్ అయిపోయి దాని ప్లేస్లోకి ఎవరు వచ్చారంటే OH. సో therefore జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ ఆల్కహాల్ ఈస్ CnH2n+1 OH. So this is the general formula for alcohol. So definition of what is the alcohol? So in hydrocarbon, hydrogen atom replaced by alkoxy group or hydroxy group, not alkoxy, hydroxy group to form alcohol. Okay, how to form alcohol? In hydrocarbon, hydrogen, one of the hydrogen atom replaced by hydroxy group. Hydroxy group means OH group attached one hydrogen replaced. So that is called alcohol. So for example, you take methane. In methane, one hydrogen replaced by one alkoxy group. So to form CH3OH. Methanol. To form methanol. Methane convert to methanol. So this is the first definition. So what is the general formula? CnH2n+1 and OH. Here classifications of alcohol. Classifications of alcohols. So here first classification based on OH groups. So based on OH groups, first one monohydroxy alcohol. So here mono means single, hydroxy means మనం తీసుకున్న ఆల్కహాల్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ OH గ్రూప్, those are called monohydroxy alcohol. What is the monohydroxy alcohol? The alcohol having one OH group, those are called monohydroxy alcohol. So మళ్ళీ monohydroxy alcohol 3 types గా డివైడ్ చేశారు. సో ప్రైమరీ ఆల్కహాల్, 1 degree ఆల్కహాల్, 2 degree ఆల్కహాల్, 3 degree ఆల్కహాల్. సో ప్రైమరీ ఆల్కహాల్, 2 degree ఆల్కహాల్, 3 degree ఆల్కహాల్. సరే, ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ 2 degree, 3 degree ఆల్రెడీ మన యాలో ఆల్కేన్స్ లో నేర్చుకుంటాం. ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్, సెకండరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్, టెర్షియరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్. సిమిలర్లీ హియర్, సో this is the one compounder. See these 3 examples. So here these 3 compound having one OH group. Here only one OH group, here one OH group, here one OH group. So these 3 are example for monohydroxy alcohol. So in monohydroxy alcohol, so this OH group attached to this carbon. This carbon surrounding only one carbon is there. This carbon is called 1 degree carbon.
సో alcohol group attached to 1 degree carbon, this compound is called primary alcohol. This is the primary alcohol. So here OH group attached to this carbon, this carbon surrounding 2 carbon is there, this is called 2 degree carbon. So OH group attached to 2 degree carbon is called secondary alcohol. So here OH group attached to carbon, this carbon surrounding 3 carbon is there, this is called 3 degree carbon. So this compound is 3 degree alcohol. Okay, so what is the 1 degree alcohol? In the alcohol, OH group attached to primary carbon కి అటాచ్ అయితే 1 degree, సెకండరీ కార్బన్ కి అటాచ్ అయితే 2 degree, థర్డ్ కార్బన్ కి అటాచ్ అయితే 3 degree. సార్ ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షియరీ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం సార్ అంటే, మనకి తీసుకున్న కాంపౌండ్ లో కార్బన్ సరౌండింగ్ ఒక కార్బన్ ఉంటే దట్ ఇస్ 1 degree కార్బన్, కార్బన్ సరౌండింగ్ 2 కార్బన్స్ ఉంటే 2 degree, కార్బన్ సరౌండింగ్ 3 కార్బన్స్ ఉంటే 3 degree carbons are. So OH attached to 1 degree carbon, that is called 1 degree alcohol. OH attached to 2 degree carbon, so 2 degree alcohol. OH attached to 3 degree carbon, so 3 degree alcohol. So this is the first classification, sir. So monohydroxy alcohol. Next one, dihydroxy alcohol. సో డైహైడ్రాక్సీ ఆల్కహాల్ అంటే మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ ఆల్కహాల్ హ్యావింగ్ 2 OH గ్రూప్స్. సో కాంపౌండ్లో 2 OH గ్రూప్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే డైహైడ్రాక్సీ ఆల్కహాల్ అంటాను. సో మనకి CH2OH దీన్ని ఏమంటామంటే గ్లైకాల్ అంటాము. ఓకేనా, గ్లైకాల్ 2 OH గ్రూప్స్ ఉంటే దీన్ని ఏమంటాము మనం, సో గ్లైకాల్, ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ పాలీహైడ్రాక్సీ ఆల్కహాల్ మనకి అంత అవసరం లేదు మనకి. సో నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ హైబ్రిడైజేషన్, ఇక్కడ మనకి 2 నేమ్స్ వస్తే చూడండి, CH2 డబుల్ బాండ్ CHOH. ఇక్కడ మనం చూడండి OH గ్రూప్ డైరెక్ట్గా మనకి sp2 కార్బన్కి అటాచ్ అయిందిరా. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇనైల్ ఆల్కహాల్. వాట్ నేమ్? ఇనైల్ ఆల్కహాల్. మన ఇనైల్ క్లోరైడ్ నేర్చుకున్నాం యాలో ఆల్కేన్స్. సో ఇక్కడ OH గ్రూప్ డైరెక్ట్లీ అటాచ్డ్ టు sp2 కార్బన్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇనైల్ ఆల్కహాల్. నెక్స్ట్ వన్, OH group attached to sp3 carbon beside having double bond, this is called allylic alcohol. Next one, OH group attached to sp3 carbon beside benzene ring is there, so this is called benzylic alcohol. Name benzylic alcohol. ఓకేనా. సో OH గ్రూప్ డైరెక్ట్గా sp2 కార్బన్ పక్కన డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఇనైల్ ఆల్కహాల్. OH అటాచ్డ్ టు sp3 కార్బన్ పక్కన మనకి డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఎలైలిక్ ఆల్కహాల్. OH గ్రూప్ డైరెక్ట్లీ అటాచ్డ్ టు sp3 పక్కన బెంజీన్ రింగ్ ఉంటే బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్ అంటాం బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్. సో ఇవి మనకి కొన్ని నేమ్స్ కాంపౌండ్స్, ఎలైలిక్, ఇనైలిక్, బెంజైలిక్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, నామిక్లేచర్. IUPAC nomenclature. Okay, nomenclature. Here common name ra. CN means common name, IN means IUPAC name ra. CN means common name, IN means IUPAC nomenclature. So ikkada common name వచ్చేరికి alkyl alcohol, methyl alcohol, ethyl alcohol like that. So alkyl alcohol. IUPAC name alk, AN, OL, alkanol. Suffix alcohol suffix ఏంటంటే మనకి OL. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇలా ఇచ్చాడు CH3OH లా ఒక కార్బన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటే మిథైల్ గ్రూప్ అంటే యర్ కామన్ నేమ్ ఈజ్ మిథైల్ ఆల్కహాల్. IUPAC నేమ్ రా ఒక కార్బన్ ఉంటే మీత్
అన్ని సింగిల్ బాండ్ కాబట్టి AN OL మెథనాల్. సో ఇలా ఇచ్చాడు. Here 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon. This common name is butyl alcohol. Butyl alcohol. IUPAC name is but AN OL butanol. What is the name? Butanol. Here next. ఇలా ఇచ్చాడమ్మా. చూడండి లాస్ట్ సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర మిథైల్ గ్రూప్ దీన్ని ఏమంటే కామన్ నేమ్ రా. దిస్ కామన్ నేమ్ ఈజ్ ఐసో. 3 కార్బన్ కాబట్టి ప్రొపైల్. ఐసో ప్రొపైల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆల్కహాల్. ఐసో ప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ రా. ఐయుపాక్ నేమ్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ కార్బన్, సెకండ్ కార్బన్, థర్డ్ కార్బన్ రా. సో 2 ప్రోప్ AN OL 2 ప్రొపనాల్. నెక్స్ట్ వన్ నియో గ్రూప్ రా. ఇలా ఇచ్చడం. సో లాస్ట్ సెకండ్ కార్బన్ 2 మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటే నియో గ్రూప్ అంటున్నాం. సో టోటల్ 5 కార్బన్ కాబట్టి దిస్ నేమ్ ఈస్ నియో పెంటైల్ ఆల్కహాల్. నియో పెంటైల్ ఆల్కహాల్. ఐయుపాక్ నేమ్ 1 2 3 రా. సో 2, 2 డైమిథైల్ ప్రోపు AN OL ప్రొపనాల్. ఓకే, నియోపెంటైల్ ప్రొపనాల్. సో దీని చూడండి అమ్మ OH రా. దీని కామన్ నేమ్ 1 2 3 4 సెకండరీ కార్బన్ రా. సో సెకండరీ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్. సెకండరీ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్. ఐయుపాక్ నేమ్ 2 బ్యూటనాల్. 2 బ్యూటనాల్. So these are some examples ra manaki secondary butyl alcohol, and this name ra. This name is tertiary ra. Tertiary 4 carbons ra butyl alcohol. Tertiary butyl alcohol. IUPAC name 1 2 3 ra. So 2 methyl 2 propanol. 2 methyl 2 propanol. సో ఇవి మనకి రిపీట్ అవుతున్నాయి కొన్ని కామన్ నామిక్లేచర్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ isomerism. Here alcohols exhibits. సో మనకు ఆల్కహాల్ ఏమేమి ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయంటే ఆల్కహాల్స్ ఎగ్జిబిట్ చైన్ ఐసోమిజం, పొజిషన్ ఐసోమిజం, ఫంక్షనల్ ఐసోమిజం. సో ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఐసోమిజం ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నామా. ఆల్కహాల్స్ ఎగ్జిబిట్ చైన్ ఐసోమిజం, పొజిషన్ ఐసోమిజం, ఫంక్షనల్ ఐసోమిజం. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ప్రూవ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ చైన్ ఐసోమిజంలో సో ఇక్కడ ఫస్ట్ చైన్ ఐసోమిజంకి మన చైన్ ఐసోమిజం అంటే ఏంటి? కాంపౌండ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఐసోమిజం అంటే మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్ ఉండాలి. కాంపౌండ్ హ్యావింగ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సో బట్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ కార్బన్ చైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ CH3 CH2 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 OH బ్యూటనాల్. సో దీన్ని ఒకళ్ళు ఇలా రాసుకున్నారు CH3 CH3 CH2 OH. Here both have same molecular formula C4 H10O. Both have same molecular formula. What is the different arrangement of carbon chain? Here 4 carbon straight chain, here branch there. So కాబట్టి alcohol show the chain isomerism. So second one position isomerism. సో పొజిషన్ ఐసోమిజం అంటే ఏంట్రా?
కాంపౌండ్ హ్యావింగ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉండాలి, డిఫరెంట్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ బాండ్ ఆర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ రా. సో ఇప్పుడు ఒకళ్ళు ఇలా తీసుకున్నారు మనం CH3 CH2 CH2 OH, దిస్ ఇస్ ద 1 degree ఆల్కహాల్ రా. సో దీన్ని ఒకళ్ళు ఇలా రాసుకున్నారు రా, this is the 2 degree alcohol. So both have same molecular formula but different in the position of functional group. Here alcohol group attached to 1 degree carbon, here alcohol group attached to 2 degree carbon. కాబట్టి పొజిషన్ ఐసోమేజర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాం. సో థర్డ్ వన్ ఫంక్షనల్ ఐసోమేజం. సో ఇప్పుడు మనకి ఫంక్షనల్ ఐసోమేజం అంటే ఏంటి? కాంపౌండ్ హ్యావింగ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా బట్ సేమ్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్, డిఫరెంట్ ఇన్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్. సో మనకి ఇక్కడ ఏమే ఐసోమేజం ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయంటేనమ్మా మనకి ఆల్కహాల్ ఈథర్స్ రా. ఆల్కహాల్ ఆర్ ఈథర్స్ ఆర్ ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్. అవునా కదా? చూడండి, ఆల్కహాల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ రా. ఈ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ నేను ఇలా రాశాను, ఈథర్గా రాసుకున్నాను. ఇయర్ బోత్ హ్యావ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా but different in the functional group. Here alcohol, here ether. And alcohol, ethers both are functional isomers. So ఇది మనకి isomers రా. Alcohol exhibit the chain isomerism, position isomerism, functional isomerism and optical isomerism also exhibited రా. Optical isomerism అంటే chiral carbon ఉంటుంది. సో optical isomerism కూడా మనకి ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది మనకి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద ఇంట్రడక్షన్ రా isomerisms. Methods of preparations of alcohols. సో ఇక్కడ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ లెసన్లో నేర్చుకున్నారా, ఫ్రమ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్. సో ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ చేస్తే మనకి చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ఇథైల్ క్లోరైడ్ రా. ఇథైల్ క్లోరైడ్ని మీరు ఎవరితో రియాక్షన్ చేస్తున్నారంటే, సో aqueous KOH or NaOH or moisture silver oxide. సో ఇక్కడ చూడండి, న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ద Cl ప్లేస్లోకి ఇక్కడ ఎవరు వస్తారంటే మనకి OH వస్తుందమ్మా. సో మనకి ఇక్కడ ఎవరు ఫామ్ అవుతారంటే ఇథైల్ ఆల్కహాల్ CH3 CH2 OH. Here OH, here OH, here moisture silver oxide nothing but AgOH రా. Here nucleophile OH. సో ఈ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరుగుతుంది, SN2 రియాక్షన్ జరుగుతుంది. సో ఇథైల్ క్లోరైడ్ రా, దిస్ ఇస్ ద ఇథైల్ క్లోరైడ్. సో ఇథైల్ క్లోరైడ్ రియాక్ట్ విత్ ఆల్కహాల్ aqueous KOH or NaOH or moisture silver oxide to form ethyl alcohol or ethanol, ethyl alcohol. ఓకే, సో ఇది మనకి ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ రా. సెకండ్ ప్రిపరేషన్ రా, వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా, ఫ్రమ్ ఆల్కీన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. సో ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, ఆల్కీన్ మనం హైడ్రాలసిస్ రా. సో ఇక్కడ ఆల్కీన్ హైడ్రాలసిస్ చేస్తే మనకు ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుందిరా. ఆల్కీన్ హైడ్రాలసిస్ చేయడానికి ఇక్కడ 3 types ఆఫ్ రియాక్షన్స్ నేర్చుకుంటారా. వెరీ ఇంపార్టెంట్, 3 ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో ఫస్ట్ వన్ కెటలైటికల్ హైడ్రాలసిస్. సెకండ్ వన్ హైడ్రోబోరేషన్ అండ్ ఆక్సిడేషన్. సో HBO రియాక్షన్ అంటాం. థర్డ్ వన్ ఆక్సిమెరిక్యురేషన్, డీమెరిక్యురేషన్, OM, DM. సో 3 వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్రతి ఒక్కటి ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో ఫ్రమ్ ఆల్కీన్ని హైడ్రాలసిస్ చేస్తే 3 ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుందిరా. సో కెటలైటికల్ హైడ్రాలసిస్, హైడ్రోబోరేషన్, ఆక్సిడేషన్, ఆక్సిమెరిక్యురేషన్, డీమెరిక్యురేషన్ మనకి 1 by 1 డిస్కస్ చేసుకుందాము.
ఫస్ట్ వన్ catalytical హైడ్రాలసిస్. సో catalytical హైడ్రాలసిస్లో మనం తీసుకున్న రియేజెంట్ ఎవరంటారా H2SO4 ఎవరమ్మా H2SO4 తీసుకుంటాము. డైల్యూట్ H2SO4 ఇలాంటి తీసుకొచ్చారు. ఆర్ H ప్లస్ అండ్ H2O ఆర్ హైడ్రోనియం అయాన్. ఈ మూడు ఎక్కడ కనబడ్డా మనకి ఏ రియాక్షన్ అంటే అక్కడ హైడ్రాలసిస్ జరుగుతుందిరా. ఓకేనా. డైల్యూట్ H2SO4 ఆర్ H ప్లస్ H2O ఆర్ హైడ్రోనియం అయాన్. ఇక్కడ మనకి కొన్ని పాయింట్స్ రా. సో ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్లో మనకి ఏం జరుగుతుందంటే మనకి కార్బోకేటైన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుందిరా. కార్బోకేటైన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్. కార్బోకేటైన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుందంటే ప్లీజ్ చెక్ ద rearrangement. Please check the rearrangement. So ఇక్కడ it follow the Markovnikov rule. It follow the Markovnikov rule. నెక్స్ట్ వన్ మరి ఇక్కడ మనకి హెచ్ వస్తుంది, ఓహెచ్ వాటర్ ఆల్కలైన్. ఇక్కడ హెచ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఓకేనా హెచ్ ఫ్రమ్ యాసిడ్ రా. హెచ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే యాసిడ్ నుంచి వస్తుంది. ఓహెచ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఓహెచ్ ఫ్రమ్ సాల్వెంట్ వాటర్. ఓకేనా. సో ఇవి మనకు కొన్ని పాయింట్స్ ఇక్కడ కార్బోకేటైన్ ఇంటర్మీడియట్ ఎక్కడైతే గుర్తుపెట్టు కార్బోకేటైన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏం చూసుకోవాలంటే రీఅరేంజ్మెంట్ చూసుకోవాలి. ఇట్ ఫాలో ద మార్కోనికాఫ్ రూల్ జరుగుతుందమ్మా. ఓకే. కొన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని కొన్ని డైరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేద్దాం. ఇక్కడ హెచ్ ఫ్రమ్ యాసిడ్, ఓహెచ్ ఫ్రమ్ వాటర్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము. CH3 CH డబల్ బాండ్ CH2 రా. దీన్ని డైల్యూట్ H2SO4తో రియాక్షన్ చేస్తే మనకి ప్రోడక్ట్ ఏమొస్తుందంటే CH3 CH OH CH3 వస్తుందిరా. ఓకేనా. మనకు బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది. సింపుల్ డైరెక్ట్గా తీసుకుంటే మనకి బాండ్ బ్రేక్ రా. H ప్లస్ OH మైనస్, OH మైనస్ మార్కోనికాఫ్ రూల్ ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి న్యూక్లియోఫైల్ అటాచ్డ్. OH మైనస్ అంటే న్యూక్లియోఫైల్ అటాచ్డ్ టు డబుల్ బాండ్ కార్బన్ హ్యావింగ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ రా. సో అలా డైరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మెకానిజం తీసుకున్నాం మనం. సో ఇక్కడ మెకానిజం తీసుకుంటే ఫస్ట్ CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH2 రా. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇటు మైగ్రేట్ అయితే ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది పాజిటివ్. సార్ ఇటు ఎందుకు మైగ్రేట్ చేశారు సార్? ఇటు మైగ్రేట్ చేసుకుంటే మీకు ఇక్కడ చూడండి, ఇటు మైగ్రేట్ చేస్తే 2 డిగ్రీ కార్బోకేటైన్ ఫామ్ అవుతుందా. ఇటు మైగ్రేట్ చేస్తే 1 డిగ్రీ కార్బోకేటైన్ ఫామ్ అవుతుంది. మనకి స్టెబిలిటీ 1 డిగ్రీ 2 డిగ్రీలో ప్రయారిటీ ఎవరమ్మా? 2 డిగ్రీ కార్బోకేటైన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ 1 డిగ్రీ కార్బోకేటైన్. దట్స్ వై pi bond migrate to this side, here negative, here positive. First step, first here H press attached, here H press attached to this carbon. So CH3 CH plus CH3. Here 2 degree carbocation form ఉందిరా. సో 2 degree carbocation is more stable. పక్కన మనకి ఇంకా మన్నాకు చెప్పుకున్న మట్టి కార్బోకేటైన్ ఫామ్ అవుతుంటే రీఅరేంజ్మెంట్ జరగాలనుకున్నాము, కానీ ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ జరగదు, అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 2 డిగ్రీ కార్బోకేటైన్ వచ్చింది కాబట్టి దట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్. నౌ ద OH మైనస్ అటాచ్డ్ టు దిస్ కార్బన్ టు ఫామ్ దట్ వన్. ఇది వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇలా ఇచ్చాడు రా. దీన్ని హైడ్రోనియం అయాన్తో రియాక్షన్ చేస్తున్నారు. H ప్లస్ హైడ్రాలసిస్ అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఫస్ట్ దీన్ని మైగ్రేట్ చేసాంరా. ఫస్ట్ మనకి ఏంటి H ప్లస్ అటాచ్ చేయాలరా. ఇది మైగ్రేట్ అయితే ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఏంటి పాజిటివ్ వస్తుంది. 2 డిగ్రీ కార్బోకేటైన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ స్టెప్లో మనకి 2 డిగ్రీ కార్బోకేటైన్ ఫామ్ అవుతుందిరా. CH ప్లస్ ఈ H ప్లస్ వచ్చి ఈ కార్బన్కి యాడ్ అవుతుందమ్మా CH3. సో మరి 2 డిగ్రీ కార్బోకేటైన్ ఫామ్ ఉందిరా,
కానీ ఇక్కడ చూడండి మనకి 3 డిగ్రీ కార్బన్ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ 2 డిగ్రీ 3 డిగ్రీలో ప్రయారిటీ ఎవరు మనకి 3 డిగ్రీ, అందుకని ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ జరుగుతుంది కదా. సో ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ దాని పేరు ఏంటంటే 1,2 హైడ్రైడ్ షిఫ్ట్ అంటాం కదా. 1,2 హైడ్రైడ్ అంటే ఇది ఫస్ట్ కార్బన్, ఇది సెకండ్ కార్బన్ అనుకోండి. హైడ్రైడ్ అంటే H మైనస్ షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ H మైనస్ వచ్చి దీనికి యాడ్ అవుతుంది, ప్లస్కి H మైనస్ యాడ్ అయితే కార్బన్ దగ్గర పాజిటివ్ వస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది CH3 ఇయర్ ప్లస్ ఇయర్ CH2 now this is the 3 degree carbocation, here 2 degree carbocation which is the more stable. 3 degree carbocation is more stable, so here nucleophile attached to that carbon, so to form CH3 OH CH2 CH3. సో ఇది మనకి మైగ్రేషన్ షిఫ్టింగ్ అంటాము. రీఅరేంజ్మెంట్ ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ది రియాక్టెంట్. సో ఇక్కడ 2 డిగ్రీ ఉంది, పక్కన 3 డిగ్రీ ఉంది కాబట్టి మైగ్రేషన్ జరుగుతుందా మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్ రాద్దాం. ఇలా ఇచ్చాడము, దీన్ని డైల్యూట్ H2SO4తో రియాక్షన్ చేశాడు, H+H2Oతో రియాక్షన్ చేశాడు, D+H2Oతో రియాక్షన్ చేశాడు, H+D2Oతో రియాక్షన్ చేశాడు, D+D2Oతో రియాక్షన్ చేశాడు. ఇలా ఇచ్చాడమ్మా. ఇప్పుడు మనకి ఆన్సర్స్ చూడండి. ఇప్పుడు ఈ బాండ్ ఇటు మైగ్రేట్ అయితే ఇయర్ నెగిటివ్ ఇయర్ పాజిటివ్ 3 డిగ్రీ కార్బోకేటైన్ వస్తుందా. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ అంటే 3 డిగ్రీ కార్బోకేటైన్, సో 3 డిగ్రీ కార్బోకేటైన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ నో రీఅరేంజ్మెంట్. సో మనకి H2 డైల్యూట్ H2SO4 ఎవరు వస్తారా, H+ వస్తుంది, OH మైనస్. సో మనకి వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఎవరు వస్తారు, 3 డిగ్రీ కార్బోకేటైన్ దగ్గర ఫాలో ద మార్కోనిక్ రూల్ కాబట్టి న్యూక్లియోఫిల్ అటాచ్డ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ దగ్గర ఇయర్ OH వస్తుందా, ఇయర్ H. సేమ్ ఇయర్ ఆల్సో సేమ్ ఇయర్ OH ఇయర్ H. ఇక్కడ చూడండి D+H2O, ఇక్కడ D+H2O రా. సో D ఎక్కడ వచ్చి ఎక్కడ అడుగుతుంది మనకి ఇయర్ OH రా, ఇయర్ D, ఇయర్ H+D2O రా, ఇయర్ OD, ఇయర్ H, ఇయర్ OD D. కానీ ఎందుకంటే వాటర్ నుంచి మనకి OH వస్తుంది అంటే OH+ ఎవరు ఉండాలి, OD, ఇయర్ D, ఇయర్ OH. ఓకే, ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు కాంపిటేటివ్లో మనకి. సో ఇక్కడ మైగ్రేట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ నో రీఅరేంజ్మెంట్ 3 డిగ్రీ కార్బోకేటైన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో H+ OH వచ్చి 3 డిగ్రీ కార్బన్ దగ్గర అవుతుంది, ఇక్కడ H యాడ్ అవుతుందా. సో ఈ విధంగా మనకి D2O కట్టున్నామా, H2O+లో D2O ఇచ్చాడు. D2O నుంచి మనకి ఎవరు వస్తారంటే OD- వస్తుంది, OD- అటాచ్ టు 3 డిగ్రీ కార్బన్. ఓకేనా. సో దిస్ ద ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఒక ఆల్కీన్స్లో మనం కెటలైటిక్ హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు. సో నెక్స్ట్ వన్ second preparation, second one hydroboration, oxidation. సో దీన్ని సింపుల్గా HBO రియాక్షన్ అంటారా. ఇలా హైడ్రోబోరేషన్ ఆక్సిడేషన్లో మనకి రియేజెంట్స్ రా. సో రియేజెంట్స్ ఫస్ట్ వన్ B2H6 టెట్రాహైడ్రోఫ్యూరాన్. B2H6 అంటే డైబోరేన్. సో ఇక్కడ B2H6 అని ఇవ్వచ్చు, ఒకసారి BH3 అని ఇస్తాడు. సో టెట్రాహైడ్రో. సో ఇది హైడ్రోబోరేషన్ రా. ఆక్సిడేషన్ వచ్చేసరికి మనం ఇక్కడ ఎవరిని తీసుకుంటాం అంటే సోడియం బోరోహైడ్రేట్ ఇన్ OH- రా. సోడియం బోరోహైడ్రేట్ ఇన్ OH-. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుందా, ఇక్కడ రిడాక్షన్ జరుగుతుందా. మరి ఇక్కడ వాటర్ లేదురా, మనకి H ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, OH ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మనకి చూడమ్మా,
సో హైడ్రోబోరేషన్ ఆక్సిడేషన్లో మనకి హెచ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఓహెచ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మనకి సారీరా సాల్వెంట్ అమ్మో అండ్ సోడియం బోరోహైడ్రేట్ hydrogen peroxide here oxidation, here hydroboration, here oxidation here H plus ఎవరు ఇస్తారంటే మనకి డైబోరిన్ ఇస్తుంది డైబోరిన్ నుంచి H ప్లస్ వస్తుంది OH మైనస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే సాల్వెంట్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఇక్కడ ఇట్ ఫాలో ది యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్ no intermediate కాబట్టి no rearrangement ఓకేనా. సో మన పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఫాలో ది యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్, నో ఇంటర్మీడియట్, నో రీఅరేంజ్మెంట్ ఓకేనా. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం చూడండి. B2H6 tetrahydrofuran హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ మనకు చూడండి. ఇప్పుడు మనకు ఇదేంటి ఆల్కీన్ ఇచ్చి ఈ స్టెప్స్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా హైడ్రాలసిస్ జరుగుతుందా, హైడ్రాలసిస్ జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఆల్కీన్ కానీ బ్రేక్ పై బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి ఒక కార్బన్ దగ్గర హైడ్రోజన్, ఒక కార్బన్ దగ్గర OH యాడ్ అవుతున్నారు. సో ఇప్పుడు ఎక్కడ హైడ్రోజన్ ఎక్కడ OH వస్తుంది అంటే ఇటు ఫాలో ది మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్, యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్ అమ్మ, యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్. సో యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్ ఏం చెప్పింది మనకి, నెగిటివ్ పార్ట్ వెళ్ళి డబుల్ బాండ్ కార్బన్ దగ్గర మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ దగ్గర యాడ్ అవుతుందిరా. సో ఇక్కడ బాండ్ పై బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి ఇక్కడ OH ఇక్కడ H యాడ్ అవుతుందిరా. అప్పుడు మనకి ఎవరు వస్తారంటే CH3 CH2 CH2 OH. సో 1 degree ఆల్కహాల్. ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, అప్పుడు ఇలా తీసుకున్నారు. సో దీన్ని B2H6 టెట్రాహైడ్రోఫ్యూరాన్ తీసుకున్నారా. స్టెప్ 2లో D2O2 తీసుకున్నారా. ఇక్కడ చూడండి ఏమొస్తుందమ్మా, హైడ్రాలసిస్. ఇప్పుడు మనకి B2H6 నుంచి ఎవరు వస్తారు, H ప్లస్ వస్తుందిరా. ఇక్కడ D2O2 నుంచి ఎవరు వస్తారు, OH మైనస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందిరా, H2O2 నుంచి వస్తుంది. H2O2 మనకి ఇక్కడ ఎవరు వస్తారు, OD వస్తుందిరా. ఇప్పుడు OD ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ కార్బన్ హ్యావింగ్ 0 హైడ్రోజన్, ఈ డబుల్ బాండ్ కార్బన్ హ్యావింగ్ 1 హైడ్రోజన్. సో న్యూక్లియోఫైల్ అకార్డింగ్ టు యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్, న్యూక్లియోఫైల్ వెళ్ళి డబుల్ బాండ్ కార్బన్ హ్యావింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ దగ్గర యాడ్ అవుతుందిరా. అప్పుడు మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఎవరు వస్తారమ్మా, ఇయర్ H యాడ్ అవుతుందిరా, ఇయర్ OD. ఎవరు OH ప్లస్ ఎవరు వస్తారు, OD ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇది తీసుకున్నాం. ఇయర్ సేమ్ ఇయర్ డబుల్ బాండ్ కార్బన్ బ్రేక్ అయ్యి మనకి HOH యాడ్ కావాలి. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ 0, ఇయర్ హైడ్రోజన్ 1, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ దగ్గర న్యూక్లియోఫైల్ యాడ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ B2H6 నుంచి ఎవరు వస్తారమ్మా, D ప్లస్ వస్తుంది. ఇయర్ D2O2 నుంచి ఎవరు వస్తారంటే OD వస్తుందిరా. సో మనకు వచ్చే ప్రొడక్ట్ ఎవరు వస్తారా, ఇయర్ అబో కార్బన్ దగ్గర D యాడ్ అవుతుంది, బిలో కార్బన్ దగ్గర OD యాడ్ అవుతుంది. సో ఇది మనకి హైడ్రోబోరేషన్ ఆక్సిడేషన్లో మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాడు రా. ఓకే, ఇది సెకండ్ వన్ ఫ్రమ్ ఆల్కీన్స్ నుంచి రా. థర్డ్ వన్ ఆక్సిమెరిక్యురేషన్ డీమెరిక్యురేషన్, OM DM అంటున్నాం, OM DM. ఇక్కడ రియేజెంట్స్ రా. సో ఫస్ట్ వన్ ఆక్సిమెరిక్యురేషన్ రా. సో ఇక్కడ ఆక్సిమెరిక్యురేషన్లో మనం తీసుకున్న రియేజెంట్ ఎవరంటే మెరిక్యురస్ ఎసిటేట్ రా, HgOAc టేకెన్ ట్వైస్ రా. ఆక్సిమెరిక్యురేషన్
in presence of water. ఓకేనా, వాటర్ ఆర్ టెట్రాహైడ్రోఫెరాన్. ఇయర్ సెకండ్ డీమెరికరేషన్ ఎవరంటే సోడియం బోరోహైడ్రైడ్. సోడియం బోరోహైడ్రైడ్ ఇయర్ బేసిక్ మీడియం. ఇక్కడ చూడండి. సో మరి హెచ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇక్కడ చూడండి, సోడియం బోరోహైడ్రైడ్ నుంచి మనకి ఎవరు వస్తారంటే హెచ్ ప్లస్ వస్తుందిరా. సాల్వెంట్ రా H2O నుంచి ఎవరు వస్తారంటే OH మైనస్. ఓకేనా, సోడియం బోరోహైడ్రైడ్ నుంచి హెచ్ వస్తుంది. ఎందుకని ఆల్కీన్ని మనం హైడ్రాలసిస్ చేస్తున్నాం, హెచ్ ప్లస్ OH వచ్చి యాడ్ అవుతాయి, డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ సోడియం బోరోహైడ్రైడ్ హెచ్ ప్లస్ ఇస్తుందిరా. ఇక్కడ సాల్వెంట్ వాటర్ అనేది ఎవరిని ఇస్తానంటే OH మైనస్ ఇస్తుందిరా. ఇట్ ఫాలో ది మార్కోనికాఫ్ రూల్ రా. నో ఇంటర్మీడియట్. సో ఇక్కడ నో ఇంటర్మీడియట్ కాబట్టి నో రీఅరేంజ్మెంట్, మనం డైరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ రాసుకుంటారు. ఓకేనా, సో యాంటీ ఎడిషన్ టేక్స్ ప్లేస్. యాంటీ ఎడిషన్. సో ప్రీవియస్ వన్ సైన్ ఎడిషన్ రా. దిస్ ఇస్ ద యాంటీ ఎడిషన్ రా. యాంటీ ఎడిషన్. సార్ యాంటీ ఎడిషన్ ఏంటంటే మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనకు అర్థమవుతుందా. CH3 డబుల్ బాండ్ CH2 ఆక్సిమెరికురేషన్, డీమెరికురేషన్ సోడియం బోరోహైడ్రైడ్. ఇక్కడ చూడండి, ఫాలో ద మార్కోనికాఫ్ రూల్. మార్కోనికాఫ్ రూల్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ దీని నుంచి మనకి సాల్వెంట్ నుంచి OH వస్తుందిరా, సోడియం బోరోహైడ్రైడ్ నుంచి H వస్తుంది. OH మైనస్ వెళ్ళి డబుల్ బాండ్ కార్బన్ దగ్గర లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రో ఇక్కడ వచ్చి యాడ్ అవుతుందిరా. అప్పుడు మనకు వచ్చే ప్రొడక్ట్ ఏమొస్తుందంటేనేమో CH3 ఇయర్ OH ఇయర్ CH3. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సోడియం బోరోహైడ్రైడ్ నుంచి H ప్లస్, సాల్వెంట్ నుంచి వాటర్ వస్తుందిరా. ఓకే, ఇది మనకి ఆక్సిమెరికురేషన్, డీమెరికురేషన్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఈ మూడింటి మీద ఒక క్వశ్చన్ రాద్దాము. ఎలా ఇచ్చారంటే CH3 డబుల్ బాండ్ CH3 ఇచ్చాడ్రా. ఇలా ఇచ్చాడు. చూడండి, ఇది కెటలేటికల్ హైడ్రాలసిస్. ఆల్కేన్ ఇచ్చాడ్రా. యారో మార్క్ మీద H+D2O అంటే మనకి ఎవరు? కెటలేటికల్ హైడ్రాలసిస్. దిస్ ఇస్ ద హైడ్రోబోరేషన్ ఆక్సిడేషన్. దిస్ ఇస్ ఆక్సిమెరికురేషన్, డీమెరికురేషన్ రా. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ వన్ ఏంట్రా? నో రీఅరేంజ్మెంట్. చూడండి, ఈ బాండ్ ఇటు మైగ్రేట్ అయితే నెగిటివ్, ఇక్కడ పాజిటివ్ వస్తుందిరా. సో 3 డిగ్రీ కార్బోకేటైన్ వస్తుంది ఇక్కడ నో రీఅరేంజ్మెంట్ రా. ఇయర్ ఫాలో ద మార్కోనికాఫ్ రూల్. ఇయర్ H ప్లస్, ఇయర్ OD మైనస్ రా. OD మైనస్ న్యూక్లియోఫిల్ వెళ్ళి డబుల్ బాండ్ కార్బన్ దగ్గర లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ దగ్గర యాడ్ అవుతుందిరా. CH3 ఇయర్ OD ఇయర్ CH2 CH3 రా. ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ రా. సెకండ్ ప్రోడక్ట్ చూడండి, ఇయర్ B2H6 నుంచి H ప్లస్ వస్తుందిరా. D2O2 నుంచి OD వస్తుంది. ఇట్ ఫాలో ది యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్ రా. ఇయర్ ఫాలో ది మార్కోనికాఫ్ రూల్. యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్ వచ్చినప్పుడు మనకి న్యూక్లియోఫిల్ వెళ్ళి ఎక్కడ అటాచ్ అవుతుందిరా? మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ దగ్గర వచ్చి న్యూక్లియోఫిల్ అటాచ్ అవుతుందిరా. సో ఈ విధంగా జరుగుతుందిరా. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇయర్ D2O నుంచి మనకి OD మైనస్ సోడియం బోరోహైడ్రైడ్ ప్లేస్లో అక్కడ D ప్లేస్లో H ప్లస్ D ఉందిరా. దీని నుంచి D ప్లస్ వస్తుంది. ఇట్ ఫాలో ది మార్కోనికాఫ్ రూల్ రా. సో మార్కోనికాఫ్ రూల్ కాబట్టి మనకి ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ D యాడ్ అవుతుందిరా. ఇక్కడ ఎవరు వస్తారు? OD CH3 వస్తున్నారు. సో ఈ విధంగా మనం ప్రిపరేషన్స్ ఆఫ్ ఆల్కిన్స్ నుంచి మనం సో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ నేర్చుకున్నాము. ఓకే,
థర్డ్ ప్రిపరేషన్ అమ్మ. ఫ్రమ్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. సో గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అంటే ఆల్కైల్ మెగ్నీషియం హ్యాలైడ్ రా. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. ఇక్కడ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ నుంచి మనం ఆల్కహాల్ తయారు చేస్తాం రా. సో ఇక్కడ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్ని గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్తో రియాక్షన్ చేస్తాం రా. ఇక్కడ చూడండి మనకి కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ రా. సో కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ ఎవరుంటే మనకి కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ని గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్తో రియాక్షన్ చేస్తే ఫాలోడ్ బై యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ చేస్తే మనకి ఎవరు ఫామ్ అవుతారంటే ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతారు. ఓకేనా. ఇన్ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్ రియాక్ట్ విత్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ టు ఫాలోడ్ బై హైడ్రాలసిస్ టు ఫార్మ్ యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ ఫాలోడ్ బై యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ టు ఫార్మ్ ఆల్కహాల్. సో ఇప్పుడు మరి కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్లో మనకి ఫస్ట్ వన్ ఫార్మాల్డిహైడ్. సో ఫార్మాల్డిహైడ్ని మనం మిథైల్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ తీసుకున్నారు మిథైల్ RMGXతో రియాక్షన్ చేస్తే మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ అంటే ఫార్మాల్డిహైడ్ని గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్తో రియాక్షన్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఎవరంటే 1 డిగ్రీ ఆల్కహాల్ రా. వ్యవస్థరమ్మా 1 డిగ్రీ ఆల్కహాల్. ఇంకా రిమైనింగ్ ఆల్డిహైడ్స్ రా ఎక్సెప్ట్ ఫార్మాల్డిహైడ్. ఇంకా రిమైనింగ్ ఆల్డిహైడ్స్ ఏ ఆల్డిహైడ్స్ నైనా మనం గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్తో రియాక్షన్ చేస్తే మనకి ఎవరు ఫామ్ అవుతారంటే 2 డిగ్రీ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుందిరా. ఎవరు ఫామ్ అవుతారమ్మా 2 డిగ్రీ. నెక్స్ట్ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్లో మనకి ఎవరంటే కీటోన్. కీటోన్ని గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్తో రియాక్షన్ చేస్తే మనకి 3 డిగ్రీ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుందిరా. 3 డిగ్రీ ఆల్కహాల్. ఈ మనకి ఈ 3 బాగా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకున్నాము. ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మీరు ఆన్సర్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఫార్మాల్డిహైడ్ని గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్తో రియాక్షన్ చేస్తే 1 డిగ్రీ ఆల్కహాల్. రిమైనింగ్ ఏ ఆల్డిహైడ్స్ తీసుకున్న 2 డిగ్రీ ఆల్కహాల్. కీటోన్తో చేస్తే 3 డిగ్రీ ఆల్కహాల్ వస్తుంది. చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఒకటి మెకానిజం రాద్దాము, మిగతా మీరు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్తాం ఇలా రాయాలో. ఇప్పుడు చూడండి ఒకరు ఫస్ట్ ఫార్మాల్డిహైడ్ రా. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్మాల్డిహైడ్ రా. వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఫార్మాల్డిహైడ్. సో ఇప్పుడు ఫార్మాల్డిహైడ్ని గ్రిగ్నార్డ్ నేను మిథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ తీసుకున్నారా. RMGX ప్లస్ 11 తీసుకున్నాం. మిథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి రా కార్బన్ ఆక్సిజన్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఐటమ్ ఎవరంటే ఆక్సిజన్ రా. ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుందమ్మా, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్. గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్లో బాండ్ ఇక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది. మెటల్కి ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఉంటుంది, మిథైల్ గ్రూప్కి మైనస్ వస్తుందిరా. కార్బన్ క్యారింగ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. సో ఈ నెగిటివ్ వచ్చి ఈ H ప్లస్ పాజిటివ్కి యాడ్ అవుతుందిరా. ఈ పాజిటివ్ వచ్చి నెగిటివ్కి యాడ్ అవుతుందిరా. అప్పుడు ఎవరు వస్తున్నారు చూడండి. CH3 మైనస్ వచ్చి కార్బన్కి యాడ్ అవుతుందిరా. CH3 ఈ కార్బన్ దగ్గర ఆల్రెడీ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. O మైనస్కి ఎవరు వచ్చి యాడ్ అవుతున్నారా MgBr వస్తుందిరా. దీన్ని ఇప్పుడు మనం హైడ్రాలసిస్ చేస్తున్నాము. హైడ్రాలసిస్ చేస్తే బాండ్ ఎక్కడ బ్రేక్ అవుతుందా, ఇక్కడ వచ్చి OH ఎవరు వస్తున్నారు మనం CH3 CH2 OH ప్లస్ MgBr OH. దిస్ ఇస్ ద 1 డిగ్రీ ఆల్కహాల్. సో ఇది మనకి ఫార్మాల్డిహైడ్ని గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్తో రియాక్షన్ చేస్తే మనకి ఎవరు ఫామ్ అవుతున్నారు 1 డిగ్రీ ఆల్కహాల్. ఎవరు 1 డిగ్రీ ఆల్కహాల్. సో మరి ఎంత రాయకుండా మన కాంపిటేటివ్ ఓరియంటేషన్లో 1 ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో మన ఆన్సర్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చమ్మా. చూడండి ఇప్పుడు ఇంకా రిమైనింగ్ ఏ ఆల్డిహైడ్ తీసుకున్నా మనకి ఎవరు వస్తారని చెప్పుకున్నారా 2 డిగ్రీ ఆల్కహాల్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకరు ఇలా తీసుకున్నారు, దీన్ని మిథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్తో రియాక్షన్ చేశారు. ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చూడండి, ఏమి లేదమ్మా CH3 ఇక్కడ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ దగ్గర ఉన్న ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది కదా, గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ దగ్గర ఆల్కైల్ గ్రూప్ వచ్చి ఈ కార్బన్కి యాడ్ అవుతుందిరా. డబుల్ బాండ్ O కన్వర్ట్ టు OH. ఇక్కడ మిగతా ఎంత వస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు CH3 ఈ కార్బన్కి ఎవరు వస్తున్నారు గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ దగ్గర ఉన్న గ్రూప్ వచ్చి యాడ్ అవుతుంది. ఈ డబుల్ బాండ్ O ఎలా మారిపోతుంది OH. ఏ ఆల్కహాల్ వచ్చిందమ్మా 2 డిగ్రీ ఆల్కహాల్. కాబట్టి రిమైనింగ్ ఏ ఆల్డిహైడ్ తీసుకున్నా మనకి ఎవరు వస్తారు 2 డిగ్రీ ఆల్కహాల్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సో ఒకరు ఇలా తీసుకున్నారు, ఒకరు సైక్లోబ్యూటైల్ కార్బాల్డిహైడ్ తీసుకున్నాడు, ఇంకొకళ్ళు
ఫినైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు దీన్ని రియాక్షన్ చేస్తున్నాం. చూడండి ఏమొస్తుంది, ఏం చెప్పాం, గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ దగ్గర ఉన్న ఆల్కైల్ గ్రూప్ వచ్చి కార్బన్కి యాడ్ అవుతుంది. కార్బన్ దగ్గర ఉన్న డబుల్ బాండ్ ఓ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే ఓహెచ్గా మారిపోతుంది. అప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది, సైక్లిక్ గ్రూపు CHO కన్వర్ట్ టు OH. దీనికి ఎవరు వచ్చి అడుగుతాడు, బెంజీన్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్, 2 డిగ్రీ ఆల్కహాల్, 2 డిగ్రీ ఆల్కహాల్. నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం చూడండి. ఇప్పుడు కీటోన్ తీసుకున్నారు, CH3 CH2 C డబుల్ బాండ్ O CH3 రా, ఇస్ ద కీటోన్. సో ఇప్పుడు కీటోన్ని గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్తో రియాక్షన్ చేస్తున్నారు, ఫినైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్తో రియాక్షన్ చేస్తున్నారు. డైరెక్ట్ ఆన్సర్, గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్లో ఉన్న ఆల్కైల్ గ్రూప్ వచ్చి కార్బన్కి యాడ్ అవుతుంది, O కన్వర్ట్ టు OH. CH3 CH2 O కన్వర్ట్ టు OH రా, here CH3 here benzene. What is alcohol, 3 డిగ్రీ ఆల్కహాల్. సో ఈ విధంగా మనం గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ని కార్బనైల్ కాంపౌండ్తో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు మనకి ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతారా. ఫార్మాల్డిహైడ్ కన్వర్ట్ టు 1 డిగ్రీ ఆల్కహాల్, రిమైనింగ్ ఏ ఆల్డిహైడ్ తీసుకున్నా 2 డిగ్రీ ఆల్కహాల్, కీటోన్ తీసుకుంటే 3 డిగ్రీ ఆల్కహాల్ వస్తుందిరా. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు సింపుల్గా, సో గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్లో ఉన్న ఆల్కైల్ గ్రూప్ వచ్చి కార్బనైల్ గ్రూప్ కార్బన్కి యాడ్ అవుతుందిరా. అక్కడ డబుల్ బాండ్ O కన్వర్ట్ టు OHగా మారిపోతుందిరా. సో ఈ విధంగా మనకి వస్తుంది. ఇది గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ని మనం కార్బనైల్ కాంపౌండ్తో రియాక్షన్ చేస్తే వస్తుంది. సేమ్ అదేవిధంగా గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ని కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అనే డెరివేటివ్స్తో రియాక్షన్ చేసాంరా. ఫ్రమ్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ నుంచి చూడండి, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నారా. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ని ఫస్ట్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్తో రియాక్షన్ చేస్తే చూడండి, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కానీ ఇట్స్ డెరివేటివ్స్ కానీ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ ఫస్ట్ స్టెప్ తీస్తే ఒక మోల్ తీసినప్పుడు ఎవరు ఫామ్ అవుతారంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కన్వర్ట్ టు కీటోన్ రా. కీటోన్ని ఫర్దర్గా చేస్తే మనకి ఎవరు వస్తారంటే 3 డిగ్రీ. సో ఇక్కడ ఓవరాల్గా మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అండ్ ఇట్స్ డెరివేటివ్స్. ఇప్పుడు డెరివేటివ్స్ అంటే ఎవరంటే మనకి ఎస్టర్ కానీ, ఎమైడ్ కానీ, యాసిడ్ క్లోరైడ్ కానీ, ఎన్హైడ్రైడ్ కానీ, ఇవన్నీ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ యొక్క డెరివేటివ్స్ రా. ఇవన్నీ మనకి 1 మోల్ ఆఫ్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్తో రియాక్షన్ చేస్తే ఫస్ట్ మనకి ఎవరు ఫామ్ అవుతారంటే కీటోన్ ఫామ్ అవుతుందిరా. సో దీన్ని ఫర్దర్గా మళ్ళీ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్తో రియాక్షన్ చేస్తే మనకి 3 డిగ్రీ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతాయిరా. సో మీకు ఎగ్జామ్లో కాంపిటేటివ్లో ఇస్తాడు. సో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఎక్సెస్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అని అడిగాడు అనుకోండి. సో ఎక్సెస్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అంటే మోర్ దెన్ 1 మోల్ తీసుకున్నప్పుడు ఎవరు వస్తున్నారు, 3 డిగ్రీ ఆల్కహాల్. ఎస్టర్ ఇచ్చాడు, ఎస్టర్ని 1 మోల్ తీసుకొని చేశారన్నారు. 1 మోల్ ఆఫ్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అంటే ఎవరు ఫామ్ అవుతారు, కీటోన్. 2 మోల్స్ ఆఫ్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అంటే 3 డిగ్రీ ఆల్కహాల్. కాబట్టి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇట్స్ డెరివేటివ్స్ మనం గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్తో రియాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ మీద మనకి మెన్షన్ చేస్తారు 1 మోల్ 2 మోల్ అని. 1 మోల్ తీసుకుంటేనేమో కీటోన్ ఫామ్ అవుతుందిరా, 2 మోల్ తీసుకుంటే ఎవరు ఫామ్ అవుతారో ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుందిరా. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఎస్టర్ తీసుకున్నారా, ఇథైల్ ఎస్టేట్. దీన్ని ఎక్సెస్ తీసుకున్నారా, CH3 MgBr ఫాలోడ్ బై హైడ్రాలసిస్. చూడండి ఎన్ని తీసుకున్నా ఇక్కడ ఎక్సెస్ అంటే 2 మోల్, మోర్ దెన్ 1 మోల్. మనకు వచ్చే ప్రొడక్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ 1 మోల్ తీసుకున్నాం. 1 మోల్ ఆఫ్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ తీసుకుంటే ఈ బాండ్ ఇటు మైగ్రేట్ అవుతుందిరా. ఇక్కడ నెగిటివ్, ఇక్కడ పాజిటివ్. ఈ ఆల్కైల్ గ్రూప్ వచ్చి ఇక్కడ యాడ్ అవుతుందిరా. CH3 O మైనస్ ఎవరు వచ్చి యాడ్ అవుతారు, MgBr యాడ్ అవుతుందిరా. ఇక్కడ CH3 వస్తుంది, ఇక్కడ OC2H5 ఉందిరా. సో ఇక్కడ ఫర్ స్టెబిలిటీ పర్పస్ మళ్ళీ ఇక్కడ బాండ్ ఈ విధంగా మైగ్రేట్ అవుతుందిరా. సో CH3 C డబుల్ బాండ్ O CH3 ఫామ్ అవుతుందిరా. ఎవరు వచ్చారు, కీటోన్ వచ్చిందమ్మా. దీన్ని మళ్ళీ ఫర్దర్గా గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్తో రియాక్షన్ చేస్తే సో ఎవరు ఫామ్ అవుతారు నాకు చెప్పుకున్నాం మనం. సో
ఆల్కైల్ గ్రూప్ వచ్చి కార్బన్కి యాడ్ అవుతుందిరా, ఓ డబుల్ బాండ్ ఓ కన్వర్ట్ టు OH. సో 3 డిగ్రీ ఆల్కహాల్. ఈ విధంగా మనకి మీరు గుర్తుపెట్టుకున్న కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ డెరివేటివ్స్ని మనం గ్రిగ్నాల్డ్ రియేజెంట్తో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు 1 మోల్ గ్రిగ్నాల్డ్ రియేజెంట్ అయితే 3 కీటోన్ ఫామ్ అవుతుందిరా, 2 మోల్ ఎక్సెస్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఎవరు వస్తారంటే 3 డిగ్రీ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది. 3 డిగ్రీ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అండ్ ఫ్రమ్ గ్రిగ్నాల్డ్ రియేజెంట్స్. Next preparation from carbonyl compounds. ఈ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే రిడక్షన్ చేస్తున్నాం. సో రిడక్షన్ చేయడానికి మనం ఉపయోగించే రియేజెంట్స్ ఎవరంటే లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్, సోడియం బోరోహైడ్రైడ్, hydrogen in presence of nickel. Next one, hydrogen presence of nickel. So sodium ethyl alcohol, diborane, tetrahydrofuran. సో ఇవన్నీ రిడక్షన్ జరుగుతుంటాయి. ఇక్కడ మనం రిడక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు కార్బొనైల్ కాంపౌండ్ అంటే అంటారా ఆల్డిహైడ్స్ కీటోన్స్. సో ఆల్డిహైడ్స్ని మనం రిడక్షన్ చేస్తే ఎవరు ఫామ్ అవుతారంటే 1 డిగ్రీ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుందిరా. సో కీటోన్ని రిడక్షన్ చేస్తే మనకి 2 డిగ్రీ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో అక్కడ ఆల్డిహైడ్ కన్వర్ట్ 1 డిగ్రీ ఆల్కహాల్, కీటోన్ కన్వర్ట్ 2 డిగ్రీ ఆల్కహాల్స్. 2 డిగ్రీ ఆల్కహాల్స్. సో ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఫస్ట్ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ తీసుకున్నాం రా. సో ఇక్కడ రిడక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ తీసుకుంటే లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ రా. సో దీంట్లో నుంచి మనకి లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ ఒక ఇచ్చిస్తుందిరా. ఇక్కడ సాల్వెంట్ కూడా తీసుకుంటారు, వాటర్ తీసుకుంటాం రా. సో ఇక్కడ చూడండి మనకు ఒక హెచ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ నుంచి వస్తుందిరా. ఓకేనా, ఒక హెచ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్. ఇంకొక హెచ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మనకి ఇది హెచ్ మైనస్, ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ అనుకుంటాం అనుకోండి. ఒక హెచ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే సాల్వెంట్ రా, వాటర్ నుంచి వస్తుంది. సరే ఇది ఎలా వస్తుంది? లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ మనకి ఎలా డికంపోజ్ అవుతుందిరా? లిథియం ప్లస్ AlH4 మైనస్, అల్యూమినియం కెపాసిటీ 3 రా. దీన్ని మళ్ళీ ఇది ఎలా డికంపోజ్ అవుతుందంటే AlH3 ప్లస్ H మైనస్ బయటకు వస్తుంది. కాబట్టి లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ నుంచి మనకి ఒక హెచ్ మైనస్ వస్తుందిరా. సో ఇక్కడ మరి ఇప్పుడు హెచ్ మైనస్ వస్తుంది, సాల్వెంట్ నుంచి ఒక హెచ్ వస్తుందిరా. సో హెచ్ మైనస్ ఇప్పుడు మనకి తీసుకున్న కార్బొనైల్ గ్రూప్ తీసుకున్నారా. సో లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ నుంచి వచ్చిన హైడ్రోజన్ ఫ్రమ్ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు కార్బన్ యాటమ్. సో H from solvent is attached to oxygen atom. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇక్కడ మనకి. నెక్స్ట్ ఈ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ ఈస్ reduced all functional groups except alkene and alkyne. సో ఆల్కీన్ కాకుండా ఏ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉండా లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ రిడ్యూస్ చేస్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ ఇది మళ్ళీ ఇఫ్ C double bond carbon, C ఓకేనా, is attached to here, if phenyl group is attached to C double bond C కి అటాచ్ అయినప్పుడు లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ can be
reduced double bond also. ఓకేనా, ఆల్కీన్ జరగదని చెప్పాము ఇక్కడ. కానీ ఆల్కీన్లో కార్బన్ బెంజిన్ రింగ్ అటాచ్ అయి ఉంటే సో అక్కడ దాన్ని కూడా రెడ్యూస్ చేస్తుందిరా. సో ఇది మనకి కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇది ఒకటి సోడియం బోరోహైడ్రేట్. సోడియం బోరోహైడ్రేట్ అనేది మనకి sodium borohydrate, it can reduced only aldehyde, ketone and acid chloride. సో ఈ ముగ్గురిని మాత్రమే రెడ్యూస్ చేస్తున్నారు, రిమైనింగ్ ఎవరిని చేయదు. నెక్స్ట్ వన్ B2H6 tetrahydrofuran. It is similar to lithium aluminum hydride. లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్ లాగానే ఇది బిహేవ్ చేస్తుందిరా. ఓకేనా, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాంరా. లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ రెడ్యూస్ ఇది ఎవరమ్మా ఆల్డిహైడ్ బాండ్ బ్రేకర్ హైడ్రోజన్ యాడ్ అవుతుందమ్మా. ఇది నో ఎఫెక్ట్ రా. CH3 CH డబల్ బాండ్ CH2OH. సోడియం బోరోహైడ్రేట్ ఆల్సో సిమిలర్ రా. హైడ్రోజన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ నికెల్ రా, దీన్ని కూడా రిడక్షన్ చేస్తుందిరా. CH3 CH2OH. సోడియం బోరోహైడ్రేట్ సిమిలర్ టు లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్. ఓకే, ఇది ఒక క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఫినైల్ CH డబల్ బాండ్ C డబల్ బాండ్ O CH3 రా. సో దీన్ని లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్తో రియాక్షన్ చేసాము, సోడియం బోరోహైడ్రేట్తో రియాక్షన్ చేసాము రా. ఇప్పుడు చూడండి, లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్ కీటోన్ కాబట్టి సెకండరీ ఆల్కహాల్ రా. మరి ఇక్కడ చూడండి, డబల్ బాండ్ కార్బన్ పక్కన బెంజిన్ రింగ్ ఉంది, నాకు చెప్పుకున్నాం. డబల్ బాండ్ కార్బన్ దగ్గర బెంజిన్ రింగ్ ఉన్నప్పుడు లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్ రెడ్యూస్డ్ ఆల్ డబల్ బాండ్స్ రా. సో ఇక్కడ PH CH2 CHOH CH3 రా. Here sodium borohydride reduce only ketone రా, ఇక్కడ డబల్ బాండ్ నో చేంజ్ రా. సో ఇవి మనకి రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్. ఇక్కడ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్ ఇంపార్టెంట్, ఇట్ రెడ్యూస్ ఆల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఏమో. ఓకేనా, సోడియం బోరోహైడ్రేట్ రెడ్యూస్డ్ ఓన్లీ ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్ అండ్ యాసిడ్ క్లోరైడ్. డైబోరేన్ సిమిలర్ టు లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ preparations are, so these are the preparations of alcohols. So total completed. So in next section, chemical properties of alcohols. Okay, and physical properties. Okay, okay, bye.